जय जगन्नाथ एवरीवन वेलकम टू लेट्स इनफिनिटिव लर्निंग। आज आम ये भिडियो ओटीटी एग्जाम आसवाक सोशल स्टडीर हिस्ट्री भारत में इंग्रेज शासन प्रभाव विषय में इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कसन करवा। यह केवल ओटीटी एग्जाम नुहे ओएसटीटी अदर बीएड एग्जाम एंड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यह दरकार। एवं फ्रेंड्स तुम्हें मैंने वीडियो देखला बेले नोट्स करदेव यह तुमको एग्जाम पूर्व रिकल करिबारे हेल्प करिवो। तो डेरी न करी चलो स्टार्ट करिबा। भारत में इंग्रेज शासन प्रभाव 1757 मसीह बंगर नवाब सिराजुद्दौला पलाश ठारे इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा युद्ध में पराजित हेले, जहाँ पलाश युद्ध नाम विख्यात। पलाश युद्ध जिणी इंग्रेज माने प्रथम बंगर शासन आरंभ कले, जहाँ धीरे धीरे समग्र देश को विस्तारित है। 1857 विद्रोह को आरंभ होला बेलू समग्र देश इंग्रेज शासनाधीन हो सारी। इंग्लैंड पर भारत को अधिक अधिक धन नेबा इंग्रेज शासक मान प्रधान उद्देश्य था। सेतेबेले इंग्लैंड शिल्प विप्लव आरंभ होता। नुआ नुआ उत्पादित सामग्री बिक्री भारत में क्षेत्र प्रस्तुत है। शिल्प क्षेत्र में एक जुगान्तकारी आमूलचूल परिवर्तन को शिल्प विप्लव कहुए। 1764 जेम्स हारग्रेव्स का स्पिनिंग जेनी 1779 सामुएल क्रम्पटन का स्पिनिंग म्यूल, 1785 एडमंड कार्टराइट का पावर लूम, 1785 न्यू कमेन का स्टीम इंजिन और जेम्स वाटकर बाष्पीय शक्ति प्रभुति एक नूतन जंत्र युग सृष्टि कला। इंग्रेज शासन में भारत में एक उपनिवेश। इंग्लैंड स्वार्थ रक्षा लगी भारत में शिक्षा और संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन कलागला। पारंपरिक शिक्षा मद्रासा और तब मुसलमान एक एवं चाटशाली मठ और टोल हिंदू मान प्रमुख पारंपरिक शिक्षा केन्द्र थिला। मुसलमान कौन थिला मद्रसा और मक्तब, आउ हिंदू मान मठ और टोल है प्रमुख पारंपरिक शिक्षा केन्द्र थिला। मद्रसा और मक्तब रे विशेषकर आरबी और पारसी भाषा शिक्षा और मठ और टोल रे संस्कृत शिक्षा प्रदान करा जाउथिला। चाटशाली रे ओडिया शिक्षा दिया जाउथिला। धर्मशास्त्र गणित तर्कशास्त्र थिला प्रधान विषय। शिक्षा क्षेत्र में इंग्रेज शासन गभीर प्रभाव देखा मिलता। चाटशाली मद्रासा मक्तब मठ और टोल आदि गाँ गाँव में स्थापित होता। इंग्रेज शासन आरंभ है उत्तर प्राय अर्ध शताब्दी धरी सरकार पारंपरिक शिक्षा बदल आधुनिक शिक्षा देवा कौन यत्न नहीं नथिले। इंग्लैंड में आधुनिक शिक्षार प्रभुत्व प्रसार चली बेले भारत में पारंपरिक शिक्षा को सहयोग करिबारु सरकार ख्रीस्टियन मिशनरी माने घोर विरोध कले। बर्लाट वारेन हेस्टिंग्स 1781 मसीह कलिकतार एक मद्रासा स्थापन कले। यार 10 वर्ष पर जोनाथन डनकान बनारस रे हिंदू आईन और दर्शन शिक्षा निमंते एक संस्कृत कॉलेज स्थापन कले। ख्रीस्टियन मिशनरी माने दाबी कले जे सरकार आधुनिक शिक्षा प्रचलन करंतु, जहा द्वारा शिक्षित वर्ग पाश्चात्य धर्म संस्कृति तथा आचरण को आपणैबा को आग्रही हेबे। 1813 मसीह इंग्लैंड चार्टर आईन प्रणीत है। शिल्प विप्लव आवश्यकता को पूरण करने लगी भारत भली एक विशाल उपनिवेश में शिक्षा संस्कृति आदि परिवर्तन आनिबा आवश्यक है। चार्टर आईन अनुଯାयी प्रथम करी कंपनी सरकार आधुनिक विज्ञान शिक्षार प्रसार उद्देश्य 1 लाख टंका खर्च करने को निष्पत्ति नेले। 18 शताब्दी में देश में बारंबार देखा देउथिबा राजनैतिक अस्थिरता एक अस्वाभाविक परिस्थिति सृष्टि करथिला, जहाँकि शिक्षा प्रसार निमंते अनुकूल वातावरण आनिबार सक्षम होई नथिला। ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत में प्रचलित शिक्षा पद्धति को अधिक गुरुत्व देवाई ईस्ट इंडिया कंपनी को बाध्य कले। 1715 ख्रीष्टाब्द में माद्रास ठारे सेंट मारिस चैरिट विद्यालय नाम प्रथम विद्यालय स्थापित करा। चार्टर आईन 1813 ख्रीष्टाब्द में ब्रिटिश सरकार सनद आईन बा चार्टर आईन प्रणयन कले। यह फल प्रत्यक्ष भाव में भारतीय मानक धर्म और नैतिक उन्नति निमंते आवश्यक शिक्षा व्यवस्था प्रचलन करागला। ईस्ट इंडिया कंपनी को निज कर्तृत्वाधीन करने उद्देश्य ब्रिटिश पार्लियामेंट विभिन्न समय गृहीत आईन गुड़िक मध्य अन्यतम। प्रथम चार्टर आईन 1793 गृहीत है। तापर प्रति 20 वर्ष व्यवधान में 1813 1833 और कंपनी विलय होगा पूर्व शेष थर 1853 मसीह यह आईन प्रणीत होइथिला। 1813 मसीह प्रणीत चार्टर आईन अनुଯାयी ख्रीस्टियन मिशनरी मान को भारत में धर्म संस्कृति प्रचार करने को कंपनी अनुमति देवा पड़ा। पाश्चात्य शिक्षार आरंभ 19 शताब्दी तृतीय चतुर्दशक बेलू भारत में केउं प्रकार शिक्षा नीति प्रचलन हेबो ताकु नहीं इंग्लैंड बुद्धिजीवी महल में घोर तर्क वितर्क आरंभ है। गोटे गोष्ठी युक्ति कले जे भारत में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षार प्रसार कर। द्वितीय गोष्ठी बुद्धिजीवी युक्ति कले जे भारत में पारंपरिक देशीय शिक्षा अब्याहत रहू। आधुनिक शिक्षार संस्पर्श में भारतीय माने आसिले सेमाने स्वाधीनता और गणतंत्र चिंताधारा अनुप्राणित हेबे एवं इंग्रेज सरकार विरुद्धाचरण करेंगे। मोट कथा है जे उभय बुद्धिजीवी गोष्ठी इंग्रेज साम्राज्य
ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲେ। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ବଦଳରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଯେ ସହଜ ହେବ ଏହା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭାରତ ହେଉଛି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ। ସଂସ୍କୃତ ଓ ପାର୍ସୀ ଓ ଆରବୀ ହେଉଛି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭାଷା। ଏହି ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନୀମାନେ କହିଥିଲେ। ଲର୍ଡ ମାକେଲଙ୍କ ନୀତି। ଟମାସ ବେବିଂଟନ ମାକେଲ ଇଂରେଜରେ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନାମା ଜ୍ଞାନୀ ଲେଖକ ବକ୍ତା ଓ ଆଇନଜ୍ଞ ଥିଲେ। 1834 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତର ବର୍ଲାର୍ଡ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲର ଆଇନ ବିଭାଗ ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଲେ। 1835 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିମାନ ଏକ ବିବରଣୀ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଇଂରେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଢାଞ୍ଚାର ସରକାର ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। 1835 ମସିହାରେ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦର ଆଇନ ସଭ୍ୟ ଲର୍ଡ ମାକେଲ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଲେ। ଅଳ୍ପ କେତେଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ। ତା ଛଡ଼ା କିଛି ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ କିରାଣୀ ଓ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର କାମ ଲାଗି ସହଜରେ ଲୋକ ମିଳିଯିବେ। ମାକେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କଲେ। 1857ରେ କଲିକତା ଓ ବମ୍ବେ ଓ ମାଡ୍ରାସରେ 3ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ବଙ୍ଗଳାରେ ଲିଖିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦମଠ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖକ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯିଏ 1868 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର 1868 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ କଟକର ଏକ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କଟକ କଲେଜରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଏ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବା ଲାଗି କଲିକତା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଉଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସକ ଟି.ଇ. ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ନାମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଏହାକୁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କୁହାଗଲା। ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷାର ବିନ୍ୟାସ ପାଇଁ 1853 ମସିହାରେ ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖରେ ଚାର୍ଲସ ଉଡ୍ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାମକ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ 1854 ମସିହାରେ ଏହି କମିଟିର ନିୟମାବଳୀ ଓ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉଡ୍ଙ୍କ ନିୟମାବଳୀରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସୃତ ହେବ ଏବଂ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବମ୍ବେ ଓ ବେଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପୃଥକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଖୋଲିବ। ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲା। 1857 ମସିହାରେ ଭାରତରେ 107ଟି ହାଇସ୍କୁଲ ଓ 75 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। 1854 ମସିହାରେ ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ ନାମରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଦସ୍ତାବିଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁସାରେ ସରକାର ଏଣିକି ଗଣଶିକ୍ଷାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ପ୍ରୟାସରେ ଚାଲିଥିବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିଲା। ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ ପରେ ଭାରତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ କରିବାରୁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଲେ। 1857 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାର ଅଧପତନ। ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଚାଟଶାଳୀ ମକ୍ତବ ମଦ୍ରାସା ଟୋଲ ଆଦି ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶୀୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅବହେଳା କରାଗଲା। ଏହି ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ରାଜା ଓ ଜମିଦାରଙ୍କ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଇଂରେଜ ସରକାର କୌଣସି ସହଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। 1844 ମସିହାରେ ନିୟମ ଜାରି ହେଲା ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ଲାଗି ଇଂରେଜ ଜ୍ଞାନ ଜରୁରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥାନରୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ। ଫଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଲୁଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶୀୟ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିନା ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ ଓ ନୂଆ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। 1886 ମସିହାରେ ମୋଟ ଆୟ 47 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ସରକାର ମାତ୍ର 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅବହେଳା। ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ବି ଘର କୋଣରେ ରହିବ ଏବଂ ଅଫିସରେ କିରାଣୀ ଚାକିରି କରିବ ନାହିଁ, ଏହି ଆଶଙ୍କାରେ ସରକାରୀ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅବହେଳା କଲେ। ଫଳତଃ 1921 ମସିହା ବେଳକୁ ଦେଶର ମାତ୍ର 22% ମହିଳା ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିଲେ। 1873 ମସିହାରେ କଟକଠାରେ ରେଭେନ୍ସା ହିନ୍ଦୁ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଭିତ୍ତିରେ ନାରୀମାନଙ୍କର କୁଳବଧୂ ଓ ଜନନୀ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ନିମ୍ନ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହିପରି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନାରୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶପ୍ତା ହୋଇ ବୈଧବ୍ୟ ଦଶା ଭୋଗିବେ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା। ଇଂରେଜ ସରକାର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। 1899ରେ ପ୍ରଥମ କରି ବମ୍ବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଗଲା।
1875 ମସିହା ବେଳକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କେବଳ ବମ୍ବେ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଓ କଲିକତାରେ 3ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରହିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କରି 1876ରେ କଟକରେ ଏକ ମେଡିକାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ଶାସନର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷ ପ୍ରଗତି କରିନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସରକାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ତୁର୍କୀଠାରେ ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 1930 ମସିହାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମାତ୍ର 10ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଥିଲା। ଦେଶର ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ଔପନିବେଶିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ସରକାର ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କଲେ। ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶବାଦର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା। ସରକାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନଥିବାରୁ ନିରକ୍ଷରତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତ ସତ୍ତ୍ୱେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ହେଲା। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ଭାବରେ ଜନଚେତନାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଲେ। ସମାଜ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ହେଇଥିଲା ଦେଖ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଭାରତ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଜାତି ପ୍ରଥା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ତଥା ନରବଳି ଆଦି ନାନା କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଉପନିବେଶକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନୁଗାମୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ଜାତିପ୍ରଥା ଭଳି କୁସଂସ୍କାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ଓ ଜାତିପ୍ରଥା ରହିଲେ ଔପନିବେଶିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା। ସତୀ ପ୍ରଥା ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏବଂ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର କୁଳୀନ ଓ ଉଚ୍ଚବର୍ଗରେ ସତୀପ୍ରଥା ନାମରେ ଏକ କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ ପତିର ଚିତାରେ ପତ୍ନୀକୁ ଆତ୍ମଦାହ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏଭଳି ଦାହ ହେଉଥିଲା ଯେ ପତ୍ନୀକୁ ସତୀ ଆଖ୍ୟା ମିଳୁଥିଲା। ସମ୍ରାଟ ଆକବର ଓ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଏବଂ ମରାଠା ପେଶୱା ତଥା ଜୟପୁର ରାଜା ଜୟସିଂହ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। 1829 ମସିହାରେ ବର୍ଲାଟ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପରାଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 1829 ମସିହା ବର୍ଲାଟ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ ହେଲା ସତୀପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ପରି ସଭ୍ୟ ଓ ଉଦାର ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ମନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କାରକ ଗଣ ସତୀ ଦାହ ପ୍ରଥା ପରି କୁସଂସ୍କାରକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। 1829 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବର୍ଲାଟ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ଧାରା 17 ଅନୁଯାୟୀ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। 1830 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାଦ୍ରାସ ଓ ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏହି ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରାଗଲା। ଶିଶୁକନ୍ୟା ହତ୍ୟା କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ସଦୃଶ ବିଚାର କରି ବିଶେଷ ରୂପରେ ବଙ୍ଗୀୟ ଓ ରାଜପୁତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବାର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। 1795 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବେଙ୍ଗଲର ରେଗୁଲେସନ ଧାରା 21 ଏବଂ 1804 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେହି ବେଙ୍ଗଲ ରେଗୁଲେସନ ଧାରା 3ରେ ଶିଶୁକନ୍ୟା ହତ୍ୟା ଆଇନ ବିରୋଧ ଏବଂ ନରହତ୍ୟା କରିବା ଦୋଷ ସହ ସମାନ। 1870 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସରକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ରାଜପୁତ ବଂଶରେ ତଥା ଆହୁରି କେତେକ ଜାତିରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିଲା। କନ୍ୟାକୁ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ହତ୍ୟା କରିବା ଏକ ପ୍ରଥାର ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। କନ୍ୟା ହତ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ 1795 ଏବଂ ପରେ 1802 ମସିହାରେ ସରକାର ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି କରିଥିଲେ। ବେଣ୍ଟିଂ ଓ ହାର୍ଡିଞ୍ଜ ସମୟରେ ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଗଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ନରବଳି ପ୍ରଥାକୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। 1856 ମସିହାରେ ଏକ ଆଇନ ବଳରେ ବିଧବା ବିବାହ ଆଇନ ସମ୍ମତ ବୋଲି ଆଦେଶ ଜାରି ହେଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ଔପନିବେଶିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଆଦି ବିଚାରବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହି କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣ ଓ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ଉତ୍ତରରୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦେଶରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବର୍ଗର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା। ଏହି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ସଂସ୍କାରକର ଭୂମିକା ନେଇ ଜନଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ। ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ ଯୋଗୁଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଫଳରେ ସେମାନେ ମାନସିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତର ବିକାଶ ଘଟିଲା। ସେମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ଗଣଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜନୈତିକ ଉଦାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଧର୍ମ ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଓ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ ଭାରତର ନବଜାଗରଣ ଜନକ କୁହାଯାଏ। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନ, ବଳି ପ୍ରଥା, ସତୀ ପ୍ରଥା, ଛୁଆଁଛୁତି ଭାବ ପ୍ରତି ବିରୋଧ କରିବାରୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ମତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ୟୁରୋପ ଚାଲିଯାଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଥିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଆଣିବା ନିମିତ୍ତ ସେ କଲିକତା ବା କୋଲକାତାରେ 1830 ମସିହାରେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ସତୀ ପ୍ରଥା, ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଥା, ଜାତି ପ୍ରଥା ତଥା ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ଓ ମହର୍ଷି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର
अन्य दुई जन प्रमुख संस्कारक राजा राममोहन राय संस्कृत, पार्सी, अरबिक, हिंदी, इंग्रेजी, लाटिन, फरासी और बंगला भाषा जानिथिले। संस्कार आंदोलन को व्यापक करने उद्देश्य एहार शाखा माद्राज व चेन्नई और बम्बे व मुंबई ठारे गठित है। 1828 मसीहा ब्रह्मसभा प्रतिष्ठा करथिले। 1830 मसीह यही अनुष्ठान ब्रह्म समाज नाम सुपरिचय होइथिला। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन निजे गुरु रामकृष्ण परमहंस नाम स्वामी विवेकानंद 1897 मसीह समाज संस्कार निमंते रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठा करथिले। विवेकानंद 1863 मसीह जन्म हुई 1902 मसीह पर्यंत थे से जड़े मानववादी, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा बोली से कहते। समाज में समानता, व्यक्ति स्वाधीनता और मुक्त विचार को महत्व देवा हेले जाति प्रथा, कुसंस्कार और अंधविश्वास विरोध करने को से युक्ति करुले। रामकृष्ण मिशन अनेक संख्यार विद्यालय, चिकित्सालय, पाठागार तथा अनाथ आश्रम प्रतिष्ठा करते। स्वामी विवेकानंद 1893 मसीह अमेरिकार चिकागो सहर अनुष्ठित होता विश्वधर्म सम्मेलन में एक संक्षिप्त भाषण देवाई अनुमति पाइथिले। तांकर सही सारगर्भक भाषण एते धार्मिक और शक्तिशाली थिला जे श्रोता माने अधिकरू अधिक वक्तव्य रखा अनुरोध करते। तांकर गभीर पांडित्य और धीमता देखि पाश्चात्य देशर अनेक व्यक्ति तांकर शिष्यत्व ग्रहण करते। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन तीन गोटी मुख्य उद्देश्य साधन करथिला। प्रथमतः यह थिला जनसाधारण मध्य वेदर प्रसार करने लक्ष्य रखिथिला। द्वितीयतः जाति, धर्म, वर्ण निर्विशेष एकता और बंधुभाव प्रतिष्ठा करने। तृतीयतः मानव सेवा ही माधव सेवा विभिन्न जनहितकर कार्यक्रम आरंभ करथिले। महादेव गोविंद राणाढे और प्रार्थना समाज धर्म और समाज को कुसंस्कार मुक्त कर चिंताधारा बंगदेश आरंभ हो देशर अन्य अंचल को प्रसारित है। महादेव गोविंद राणाढे बम्बे ठारे 1867 मसीह प्रार्थना समाज प्रतिष्ठा कले। रामकृष्ण भंडारकर थिले तांकर प्रमुख सहयोगी। लोकहितकारी ज्योतिबा राव फुले और गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र अन्य दुई जन प्रमुख समाज संस्कारक थिले। प्रार्थना समाज प्रतिष्ठित हेबार मुख्य उद्देश्य थिला संस्कार और परिवर्तन आनिबा। समाज में प्रचलित थिबा कुसंस्कार समूले उत्पाटन करने को उभय बाह्य और अंतःकरण चेष्टा करथिले। स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज पश्चिम और उत्तर भारत में दयानंद सरस्वती धर्म और समाज संस्कार आंदोलन को व्यापक करथिले। 1875 मसीह से आर्य समाज स्थापन करथिले। दयानंद मतरे वेद थिला समस्त ज्ञानर मूल उत्स, तहिंरे कुसंस्कार और अंधविश्वास स्थान नहीं। वेदर प्रचारक भाव से जाति भेद, बाल्य विवाह और समाज भेदभाव को विरोध करथिले एवं विधवा विवाह को दृढ़ समर्थन करुले। प्राचीन वैदिक संस्कृति में मूल्यबोध विषय भारतीय मानक अवगत करने दयानंद सरस्वती प्रचेषा करते। हिंदू धर्म को विलोप होबार रक्षा करने आर्य समाज और वैप्लविक अनुष्ठान थिला। ओडिशार समाज संस्कार आंदोलन ओडिशार फकीरमोहन सेनापति, मधुसूदन राव और प्यारीमोहन आचार्य आदि निज रचना माध्यम बाल्य विवाह तीव्र विरोध करते। विधवा विवाह, नारी शिक्षा और मातृभाषा माध्यम शिक्षार प्रसार पर युक्ति करते। 19 शताब्दीर उत्तरार्धे हरिहर दास शर्मा नामक जड़े पंडित संस्कृत साहित्य सहित इंग्राजी, ग्रीक और लाटिन आदि शिक्षापी पुरी ठारे एक नूतन धरण संस्कृत विद्यालय स्थापन करते। मात्र सामाजिक धार्मिक संस्कार आंदोलन एक दुर्बलता थिला जे यह केवल समाजर मध्यम और उच्च वर्ग मध्य सीमित थिला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख, केतोटी निर्दिष्ट कुसंस्कार को उच्छेद करने आईन प्रणयन बेले औपनिवेशिक स्वार्थ साधन सरकार उद्देश्य थिला। मात्र संस्कारक माने राष्ट्र गठन और राष्ट्र उन्नति चाहूले। 1889 मसीह मिर्जा गुलाम अहमद मुसलमान मध्य एक संस्कार आंदोलन आरंभ करते। यह अहमदिया आंदोलन कहुए। यही आंदोलन नैतिक नीति नियम उपर पर्यवेसित एक सार्वजनीन धर्म संपर्क में मत प्रचार करथिला। तो फ्रेंड्स यह थिला हिस्ट्री भारतर इंग्रेज शासन प्रभाव विषय इंपोर्टेंट नोट्स। आपण मानकु जदि यही वीडियोटी इनफॉर्मेटिव लगी तेबे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। थैंक यू फॉर वाचिंग।